أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبينا وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے. سورہ اخلاص قرآن مجید کی 112 نمبر کی سورہ ہے. اس میں 4 آیتیں ہیں اور اکثر مفسرین کے مطابق یہ ایک مکی سورہ ہے. سورہ اخلاص کے بہت سے نام ہیں جیسے التوحید یعنی ونس آف اللہ، النجات، امان، اساس، المانع اور الصمد. جیسے سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں، اس سورہ کے بھی بہت سے نام ہیں. اکثر اس سورہ کو سورہ الاخلاص کے نام سے جانا جاتا ہے. اخلاص کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنے والی، پیوریفائی کرنے والی، صاف کرنے والی. یہ سورہ دل کو صاف کرتی ہے، دماغ کو صاف کرتی ہے، گناہوں کو صاف کرتی ہے، انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے، انسان کی دنیا اور آخرت کو پاک کرتی ہے. اخلاص کا مطلب ہے سنسیریٹی، یعنی یہ سورہ نیتوں کو، انٹینشنز کو صاف پاک کرتی ہے. جس طرح سے سورہ ناس اور سورہ فلق کا جوڑا موعظتین کہلاتا ہے اور ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتا ہے، اسی طرح سے سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص کا جوڑا مقشقشتان کہلاتا ہے اور ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتا ہے. مقشقشتان کا مطلب ہے شرک یعنی کہ پولیتھیزم اور نفاق یعنی کہ ہپوکریسی سے پاک کرنے والی. کیونکہ سورہ الکافرون مشرکین کے عقیدے کا انکار ہے اور سورہ الاخلاص اللہ کی توحید یعنی کہ ونس کا اظہار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت سورہ الکافرون پڑھ لینا یہ شرک سے بچا لیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سورہ الاخلاص اور سورہ کافرون منافقت یعنی نفاق سے پاک کرتی ہے. اگر کوئی صبح شام یا نماز میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھنے کا عمل کرے تو شرک اور نفاق اور برے عقیدے سے محفوظ رہے گا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لے؟ صحابہ نے فرمایا، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سورہ اخلاص قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے، یعنی 1/3 آف دا قرآن. یہ چھوٹی سی سورت توحید کا پورا پیغام بیان کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص روزانہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے. اس سورہ سے صحابہ اکرام کو بھی بہت محبت تھی. ایک صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم ہمیشہ اس سورہ کو کیوں پڑھتے ہو؟ صحابی نے جواب دیا، مجھے اس سورہ سے محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا پڑوسی رات کو قیام اللیل کے لیے اٹھتا ہے، تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور ہر رکعت میں صرف قل هو اللہ احد پڑھتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس نے قرآن کو صرف سورہ الاخلاص تک محدود کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ الاخلاص قرآن کا 1/3 حصہ ہے. ایک بار کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ایک شخص کی اور کہا کہ وہ شخص ہر امامت کی نماز میں ہر رکعت میں کوئی بھی سورہ پڑھنے کے بعد آخری میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پوچھو اس شخص سے کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے.
تو جب لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ سورہ رحمان کی صفات بتاتی ہے اور مجھے اس سورہ سے محبت ہے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہہ دو اس شخص سے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے اور آپ نے ایک شخص کو سورہ الاخلاص پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے اور پوری سورہ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، یعنی واجب ہو گیا ہے، یعنی اٹ از گارنٹیڈ۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت، اب اس شخص پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ اس سورہ کی فضیلت کئی بار کئی واقعوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ کئی حدیثوں سے اس سورہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ہم یہاں سارے واقعات اور ساری حدیثیں تو نہیں پڑھ سکتے، کچھ کے بارے میں تو میں آپ کو آلریڈی پیچھے بتا چکی ہوں اور کچھ کے بارے میں آپ کو اور بتا دیتی ہوں انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی سورہ نہ بتاؤں جو نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ پچھلی کسی صحیفوں میں نازل ہوئی؟ اور پھر تاکید کرتے ہوئے کہا یاد رکھو ایک بھی ایسی رات نہ گزرے جس میں تم اسے نہ پڑھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الاخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں انہیں بتایا، اور عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک بھی رات ایسی نہیں گزری جس میں نے ان سورہ کو نہ پڑھا ہو۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں سے فرمایا کہ کیا یہ تم پر بہت بھاری ہے یا مشکل ہے کہ تم رات کو سونے سے پہلے سورہ الاخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر سویا کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بہت آسان ہے، یہ بہت ہلکا ہے کہ تم یہ پڑھ لیا کرو۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ہم کہ کبھی چھوٹے بچوں کو کچھ کہتے ہیں کہ کیا یہ بہت مشکل ہے کہ تم اپنا ہوم ورک ٹائم پر کر لیا کرو، یا کبھی ہم کہتے ہیں کہ کیا یہ باتھ روم کا دروازہ لگانا تمہارے لیے بہت مشکل ہے، یعنی بہت چھوٹی سی چیز ہے، بہت آسان ہے، کر لیا کرو۔ کہنے کا مطلب یہ تھا۔ سورہ الاخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں سورہ بیماری اور تکلیف میں شفا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں سورہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے پورے بدن پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے۔ اگر کسی کو بیماری، دکھ یا تکلیف ہو تو سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو چلیں اب ہم اس سورہ کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد۔ قل کا مطلب ہوتا ہے کہو، فرماؤ۔ کچھ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ ہمارے تو بہت سے الہ ہیں، بہت سے خدا ہیں، آپ بتائیں کہ اللہ کیا ہے، کیسا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ سورہ آئی ہے۔ قل کہا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہو لوگوں سے، یعنی یہ جواب دو لوگوں کو جب کوئی پوچھے کہ اللہ کیا ہے، کیسا ہے۔ قل کا مطلب ہے کہو، بس کہو، کوئی پوچھے تو کہو، کوئی نہ بھی پوچھے تو کہو، صبح شام کہو، ہر وقت کہو، کوئی سنے یا نہ سنے تم کہو، چاہے دل میں کہو چاہے زور سے کہو، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ہم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کہو، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں۔ قل ہوا، ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، یہ ورڈ یہاں پہ زائد ہے، اس کے بنا بھی جملہ یا سینٹینس کمپلیٹ ہو سکتا تھا، یعنی یہ کہا جا سکتا تھا قل اللہ احد، یہ بات بھی پوری ہوتی ہے کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، لیکن اس آیت میں آتا ہے کہو وہ ہے اللہ ایک ہے۔ ہم کبھی بھی کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو پہلے سے پتا ہے کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں جیسے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ پین تمہیں کس نے دیا، تو آپ اس کے جواب میں یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے، آپ کہیں گے کہ ایک لڑکی آئی تھی اور وہ یہ پین دے کر گئی ہے۔ تو جب آپ نے کہا وہ، تو سامنے والے کو آلریڈی پتا ہے کہ یہ لڑکی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی جب بھی ہم ایسے جواب دیتے ہیں کہ وہ یا اس نے یا ایسے ورڈز استعمال کرتے ہیں
तो इससे पहले सामने वाले को पता होता है कि किस बारे में बात हो रही है। पहले हम उस इंसान का तारुफ करवाते हैं और फिर इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं कि वो, उसने वगैरह। तो यहां जब कहा जा रहा है इस आयत में कि वो है अल्लाह, हुआ, तो यहाँ आप अच्छे से जानते हैं अपने दिल में, अपने दिमाग में कि किसके बारे में बात हो रही है। यानी आप अल्लाह को अच्छे से पहचानते हैं, यहाँ अल्लाह की बात हो रही है। सुभान अल्लाह, कितनी अमेजिंग बात है। लफ्ज अल्लाह या तो जामिद है या मुश्तक है, इसमें इख्तिलाफ है। मुश्तक का मतलब होता है कि ये वर्ड किसी और वर्ड से निकला है, ओरिजिनल वर्ड कोई और है और ये उससे डिराइव्ड है। और जामिद का मतलब ये होता है कि ये वर्ड खुद ओरिजिनल वर्ड है, किसी और वर्ड से नहीं निकला है। जब कोई वर्ड मुश्तक होता है तो हम पहले उसके ओरिजिनल वर्ड की स्टडी करते हैं, उसको समझते हैं, ताकि हम डिराइव्ड वर्ड के मीनिंग को ठीक से समझ सकें। तो बहुत से उलमा का ये मानना है कि अल्लाह वर्ड यूनिक वर्ड है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हर जमाने में, हर लैंग्वेज में इसी तरह अल्लाह के लिए यूज होता रहा है। अरबिक वर्ड नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत में हमेशा से यूज होता रहा है और अल्लाह के लिए इसे यूज करते रहे। हर लैंग्वेज का ये हिस्सा है, हर लैंग्वेज में ये यूज किया जा सकता है। ये किसी भी लैंग्वेज में बाहर से नहीं आया, किसी भी लैंग्वेज का फॉरेन वर्ड नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि लफ्ज अल्लाह इलाह से निकला है। जब लोग अल इलाह कहते हैं, द गॉड, तो कहते कहते अल इलाह अल्लाह बन गया, आसान करने के लिए। लेकिन इससे अरबिक ग्रामर के बहुत से रूल्स ब्रेक होते हैं, यानी लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जैसे या और अल कभी भी साथ में नहीं आता, तो हम ये नहीं कह सकते या अल्लाह। तो ऐसे कुछ रूल्स ब्रेक होते हैं इससे। तो चले, अगर अल्लाह लफ्ज इलाह से निकला है तो हम पहले इलाह का मतलब समझते हैं। इलाह का मतलब होता है माबूद, जिसकी इबादत की जाए, वो जिसकी तरफ रुजू किया जाए। इंसान जिसकी तरफ पलटे जब उसके पास कोई और ना हो पलटने के लिए, पुकारने के लिए। यानी जब कोई इंसान जज्बात से भर जाए, ज्यादा बोझ महसूस करे, हैरान और परेशान हो, और फिर ऐसे में जब वो जिसकी तरफ पलटता है वो है इलाह। इलाह का एक माना ये भी है कि सबसे ज्यादा हैरत अंगेज चीज, और एक माना है हिफाजत करने वाला, वो जो हिफाजत करे। और एक माना ये भी है किसी से बेपनाह मोहब्बत करना। वलीहा का माना है इतनी मोहब्बत कि इसके बाद दुख, दर्द, गम कुछ भी महसूस ना हो। और ये सारे माने यहां पर फिट होते हैं अल्लाह के साथ। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने सबसे पहला लफ्ज जो अपने लिए इस्तेमाल किया है अपनी सिफात बताने के लिए, तो वो है अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। अहद का मतलब होता है एक, अकेला, बेमिसाल, उस जैसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अहद का मतलब होता है द ओनली वन। अरबिक में अगर हमें कहना है एक, तो हम कहेंगे वाहिद। वाहिद का मतलब होता है एक। अहद का मतलब होता है द ओनली वन, यूनिक। अरबिक लैंग्वेज में अहद लफ्ज कभी भी इस तरह से किसी भी जुमले में, किसी भी सेंटेंस में कभी भी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है, कभी ये किया नहीं जाता है, क्योंकि ये अरबिक लैंग्वेज के रूल्स को ब्रेक करता है। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने इस कुरान मजीद में इसे, इस यूनिक वर्ड को इस्तेमाल के लिहाज से भी यूनिक तरीके से इस्तेमाल किया है। कुल हुवल्लाहु अहद। ये अहद लफ्ज इतना भारी है और इतना बड़ा है कि अल्लाह सुब्हान तआला के बाकी सारे नाम और सारी सिफात इसकी परछाई, इसके साए के अंदर आती है। देखिए, जो भी सिफात हमने अल्लाह सुब्हान तआला की अब तक पढ़ी है और जो भी हम आगे पढ़ेंगे, वो सारी सिफात इस एक लफ्ज अहद की परछाई के अंदर हमें समझनी होगी। अब हम इस बात को गहराई से समझते हैं।
देखें, अल्लाह सुब्हान ताला का एक नाम है अस-समीअ। समीअ का मतलब होता है सुनने वाला, वो जो सुनता है। हम भी सुनते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला का सुनना भी यूनिक है। क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हम एक बार में सिर्फ एक जने की बात सुन सकते हैं। अगर बहुत से लोग एक साथ बोले तो हमें सिर्फ शोर सुनाई देगा। हमारी सुनने की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, हम एक ऑडिबल रेंज तक ही सुन सकते हैं। हम एक डिस्टेंस तक ही सुन सकते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला जब सुनता है, तो वो हर एक की बात एक बार में सुन लेता है, एक वक़्त में। ऑडिबल रेंज भी उसके लिए कुछ नहीं है, डिस्टेंस भी कुछ मायने नहीं रखते। दिलों की बात भी वो सुन लेता है, हर लैंग्वेज समझता है, हर मखलूक की आवाज़ सुन लेता है। देखिए, अल्लाह सुब्हान ताला की एक सिफ़ात है कि वो बसीर है, वो देखता है। हम भी देखते हैं, लेकिन हमारा देखना कैसा है, बस हमें वही नज़र आता है जो हमारे सामने है। और अगर बहुत सी चीज़ें हमारे सामने हो, तो एक वक़्त में, एक मोमेंट में हम एक ही चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं। अंधेरे में हमें कुछ नज़र नहीं आता। कोई चीज़ अगर हमारी आँखों के सामने आ जाए, जैसे कोई दीवार या कुछ, तो उसके पीछे क्या है, वो हमें नज़र नहीं आता। हमारी एक विज़िबिलिटी रेंज भी है। बहुत बारीक चीज़ें हमें नहीं नज़र आती। जिन और फरिश्तों को भी हम नहीं देख पाते। डिस्टेंस भी हमारी एक लिमिट है। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला जब देखता है, तो वो हर एक मखलूक को, हर एक चीज़ को एक ही वक़्त में देख रहा होता है। ना अंधेरा उसकी कोई लिमिट है, ना कोई डिस्टेंस है, ना कोई कोई ज़मीन की तह है, ना आसमान की ऊँचाई है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसकी नज़रों से बाहर है। तो वो अहद है, वो यूनिक है। अगर अल्लाह अलीम है, यानी जानने वाला है, इल्म वाला है, तो उसका इल्म लामहदूद है। हम भी इल्म रखते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा इल्म कितना महदूद है, कितना जानते हैं हम। अल्लाह सुब्हान ताला अल हकीम है, हिकमत वाला है, विज़डम वाला है, तो उसकी विज़डम का कोई मुकाबला नहीं। अल्लाह सुब्हान ताला अर्रहीम है, अर्रऊफ़ है, और रहीम और रऊफ़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सिफ़ात है। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान है, और अल्लाह की ये सिफ़ात भी अहद की शैडो में, अहद की परछाई के अंदर आती है। तो अब आप शायद अच्छे से समझ गए होंगे कि जो कुछ भी हम अल्लाह सुब्हान ताला के बारे में पढ़ते हैं, वो इस अहद की परछाई के अंदर आता है। यानी हम उसको ठीक से कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा इल्म इस मामले में महदूद है। हम सिर्फ वही सोच सकते हैं जो हमने देखा है और समझा है इस ज़िंदगी में, इस दुनिया की ज़िंदगी में। अब देखिए, अल्लाह सुब्हान ताला की कुछ बातें जो हम कुरान में पढ़ेंगे कि अल्लाह का हाथ और अल्लाह के चेहरा और बाकी दूसरी सिफ़ात, तो इसका असल मफ़हूम सिर्फ़ अल्लाह बेहतर जानता है। हम उसे अपने हाथों से, अपने चेहरे से, या हम जो चीज़ें देखते हैं उससे नहीं कंपेयर कर सकते। देखिए, जब हम कहते हैं कि अल्लाह नाराज़ होगा या अल्लाह को गुस्सा आएगा, तो उसकी नाराज़गी हम समझते हैं जैसे लोग एक-दूसरे से नाराज़ होते हैं। क्योंकि दुनिया में जब कोई आपसे नाराज़ होता है, तो उसको मनाना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आपकी गलती का या जो तकलीफ़ आपने उसको पहुँचाई है, उसका उस पर असर होता है। कई बार लोग एक-दूसरे को पूरी ज़िंदगी माफ़ नहीं करते। तो जब हमसे कोई गुनाह हो जाता है, तो हमें लगता है कि अल्लाह भी अब हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। हम अल्लाह के बारे में भी उसी तरह सोचते हैं। लेकिन अल्लाह की नाराज़गी उस तरह नहीं। उस पर हमारी गलती का कोई असर नहीं होता। जब हम उससे तौबा करते हैं, वो फ़ौरन माफ़ कर देता है। तो जब भी आप अल्लाह की कोई भी सिफ़ात पढ़ें, हमेशा ध्यान रखें कि वो अहद है, उस जैसा कुछ भी नहीं है। लैसा कमिस्लिही शैउन, उससे हम नहीं समझ सकते पूरी तरह से कभी भी कि वो कैसा है। अल्लाहुस समद। अस-समद का मतलब है वो जो बेनियाज़ हो, जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। और
हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इसका मतलब है वो जो खाता ना हो, जो पीता ना हो, जो किसी का मोहताज ना हो, जो कायम रहने वाला हो, जो हमेशा बरकरार रहे और जो सहारा देने वाला हो, जो सबको पनाह दे। वो जो बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं, जो हमेशा बरकरार है, किसी जिसको जवाल नहीं, वो जो हर जरूरत पूरी करने वाला है, और वो जो सबका सहारा है मगर खुद खुद किसी का मोहताज नहीं। अस्वमद का एक माना ये है कि वो जिसकी तरफ सब लौटते हैं, यानी मरने के बाद भी लौटेंगे और दुनिया में भी हम हर जरूरत के लिए उसी की तरफ लौटते हैं, उसी की तरफ पलटते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि जो जो भी हम उससे मांग रहे हैं उसके पास ना हो, या जितना हम मांग रहे हैं उसके पास उससे कम हो। और अल्लाह ऑलरेडी जानता है कि आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज की जरूरत है, और वो ये बात आपसे बेहतर जानता है कि आपको क्या चाहिए। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आपके सर में दर्द है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप उससे कहते हैं कि मुझे पैनाडॉल दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। और डॉक्टर जानता है कि ये सिर्फ सर में दर्द नहीं है बल्कि आप बहुत बीमार हैं, तो वो आपके लिए कुछ टेस्ट लिख कर देता है ताकि वो आपको ठीक से दवाई दे सके। मगर आपको तो सिर्फ पैनाडॉल चाहिए, तो आप उस डॉक्टर से कहते हैं कि नहीं बस आप पैनाडॉल दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन डॉक्टर जानता है कि उससे आप ठीक नहीं होंगे, बल्कि आपकी बीमारी बढ़ भी सकती है। तो उसी तरह से जब आप अल्लाह से कुछ मांगते हैं और दुआओं में बहुत ज्यादा मांगते हैं, लेकिन वो आपको वो चीज नहीं देता, वो कुछ और देता है, क्योंकि वो जानता है हर बात को, हर सिचुएशन को, आपके माहौल को। वो जानता है कि आप जो मांग रहे हैं वो आपकी जरूरत नहीं है, बल्कि आपको कुछ और चाहिए। जो आप मांग रहे हैं वो आपको नुकसान करेगा या आपके लिए बेहतर है, वो आपको जो आप मांग रहे हैं उससे बेहतर अता करता है, क्योंकि वो जानता है कि आपको क्या चाहिए। सुबहानहू ताला। तो जब भी हम अल्लाह से कुछ मांगते हैं, जरूरी नहीं कि वो हमें अता करे उसी तरह जैसे हम मांग रहे हैं। कई बार हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि अगर हमारा कोई अजीज बहुत बीमार है और हम उसकी जिंदगी की दुआ कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की नजर में उस शख्स के लिए उसकी मौत बेहतर है, या उसकी मौत का वक्त आ चुका है, तो हमें लगता है कि हमारी दुआ नहीं कबूल हुई। लेकिन हमारी दुआ के जरिए अल्लाह हमें उस गम को झेलने की ताकत अता कर देता है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जन्म दिया है और ना उसकी कोई औलाद है। सुबहानहू ताला। सबसे करीब किसी के कौन होता है? सबसे करीब इंसान के खून के रिश्ते होते हैं उसके। एक इंसान के लिए उसके बच्चे उसके सबसे ज्यादा करीब, उसके माँ बाप उसके सबसे ज्यादा करीब, उसके भाई बहन उसके सबसे ज्यादा करीब होते हैं, क्योंकि इंसान इसके आगे सोच ही नहीं पाता है। तो उसे लगता है कि अल्लाह से करीबी का एक ही जरिया है कि कोई उसकी औलाद हो और हम उसके करीब हो जाएं, यानी ये एक तरीका है कि हम अल्लाह से करीब हो सकते हैं। तो इसी वजह से लोगों ने अल्लाह के लिए भी यही कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, या उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, या फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि सीधा हम अल्लाह तक तो नहीं पहुंच सकते, तो किसी तरह हम उनकी औलाद से जुड़ जाएं, तो फिर हम अल्लाह से जुड़ जाएंगे। तो इसी वजह से ये माइथोलॉजी चालू हुई, ताकि हम चाहे कुछ भी करें, कुछ भी बुरा करें या भला करें, कितने भी गुनाह करते रहें, कितने भी अल्लाह के कायम करदा हुकूक तोड़ते रहें, लेकिन क्योंकि हमारा कनेक्शन उसके बेटे से है, तो हमारी सिफारिश हो जाएगी और हम बच जाएंगे। अल्लाह की औलाद बोलते बोलते उन्हीं को लोग गॉड या लॉर्ड बोलने लगे। खुदा ने जमीन पर जन्म लिया है ऐसा कहने लगे। तो इस गलत अकीदे को तोड़ती है ये आयत। हम अल्लाह से दूर नहीं हैं, हमें अल्लाह से बात करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। हम अल्लाह से बहुत करीब हैं और हम अल्लाह से हर नमाज में सीधे बात करते हैं, उससे सीधे मांगते हैं और सीधे मांग सकते हैं, क्योंकि वो समद है।
کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے اور وہ ہر ضرورت پوری کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ اگلی آیت ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ و اور لم نہیں، یکن ہے یا ہوگا یا تھا، لہو یعنی اس کے لیے، کفون، کفون کا معنی ہے ہمسر یا ہم پلہ یا ہم سایہ یا برابر یا بیوی یا دوست یا کچھ بھی اس کے برابر کا۔ کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں برابر نہیں ہے، نہ کوئی ذات میں، نہ صفات میں، نہ قدرت میں، کسی میں بھی اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ احد، کوئی نہیں، نو ون، ناٹ اے سنگل ون۔ تو اس آیت میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے برابر کچھ نہیں ہے، وہ بے مثال ہے، اس کی مثال کوئی نہیں ہے، وہ وہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، نہ اس کے کوئی برابر کا خدا ہے، نہ اس کی صفات کسی اور میں ہے، وہ تنہا ہے اور لا شریک ہے۔ لوگوں نے دنیا میں بہت سی چیزوں کو، بہت سے لوگوں کو، بہت سے بتوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ دنیا میں لوگ بہت سی بتوں کو پوجتے ہیں جو دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ بت ایسے بھی ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، دلوں کے اندر ہیں۔ جو بت یا الہ یا آئیڈلز ہمیں نظر آتے ہیں ان کو چھوڑنا تو آسان ہے، ان کو تو ہم نگیٹ کر سکتے ہیں، ان کا تو ہم انکار کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا نہیں ہے، لیکن جو ہمارے اندر ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور کیا ہے ہمارے اندر کے بت؟ ہر وہ چیز جس کو ہم دیوانوں کی حد تک چاہتے ہیں، ہر وہ چیز جس میں ہم گم ہو جاتے ہیں، ہر وہ چیز جس کے لیے ہم پاگل پن تک شوقین ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کسی بات میں یا شخص میں مکمل طور پر کھو جاتے ہیں، اور وہ ہے ہماری خواہشات، ہمارا سٹیٹس، ہمارا پیسہ یا پاور یا کنٹرول یا اپریسیشن یا خوبصورتی یا جسم یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہر وقت ہمارے سر پر سوار رہے، جس کی ہمیں ہر وقت فکر ہو، ہر چیز سے زیادہ ہم جس کو پرائیورٹی دیتے ہو، جو ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہو، اور وہ ہی ہمارے الہ بن جاتے ہیں، وہ ہیں ہمارے اندر کے بت۔ تو یہ ساری چیزیں جن کو ہم دیوانگی کی حد تک چاہتے ہیں، وہ ہمارے بت بن جاتے ہیں، وہ ہمارے الہ بن جاتے ہیں، وہ ہمیں بندھنوں میں باندھ لیتے ہیں، وہ ہمیں جکڑ لیتے ہیں، ہمارے سوچنے سمجھنے کی شکتی کو ختم کر دیتے ہیں۔ کوئی پیسوں کا دیوانہ ہے اور اس قدر دیوانہ ہے کہ اسے کھانے پینے کسی اور چیز کی اسے پرواہ نہیں، اسے کوئی خیال نہیں، نہ فیملی کا خیال ہے نہ کچھ اور۔ کوئی پاور کا دیوانہ ہے، کوئی گروتھ کا دیوانہ ہے، کوئی کریئر کا دیوانہ ہے، کوئی موویز اور میوزک کا دیوانہ ہے، ہر وقت اس کے دل اور دماغ پہ یہی سوار رہتا ہے۔ کوئی بیوٹی کا دیوانہ ہے، اسے لگتا ہے بس میں بیوٹیفل ہو جاؤں اور زیادہ بیوٹیفل ہو جاؤں، مجھے کیا کھا لینا چاہیے، کیا ڈائٹنگ کر لینی چاہیے، کہاں جم چلے جانا چاہیے، کیسے میں اور زیادہ بہتر سے بہتر دکھنے میں ہو جاؤں۔ تو یہ سارے ہمارے جو نقلی خدا ہیں وہ ہمیں باندھ دیتے ہیں، ہماری زندگی برباد کر دیتے ہیں اصل میں۔ کئی بار کوئی انسان دوسرے انسان کی محبت میں پاگل ہو جاتا ہے، وہ اس سے اتنی بے پناہ محبت کرتا ہے کہ اسے اور کچھ سوچتا نہیں ہے، پر ان ساری محبتوں کا انت کہاں ہے؟ ویئر از دی اینڈ؟ کوئی انت نہیں ہے، یہ کبھی کہیں ختم نہیں ہوگی، بلکہ انسان ختم ہو جائے گا اور اللہ کی طرف لوٹ جائے گا۔ تو یہ سورہ ہمارے دل و دماغ کو ان ساری محبتوں سے پاک کرتی ہے، ان سارے بتوں سے دور کرتی ہے، ہمیں ان سب بندھنوں سے آزاد کرتی ہے۔ یہ سورہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، یہ اخلاص والی سورہ ہے، یہ ہمارے انٹینشنز کو پاک کرتی ہے، یہ اللہ سے ہمیں جوڑتی ہے۔ الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔